हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम 2023 मसीह होता जूनियर टीचर एग्जाम जोटा कि आम विभिन्न डेट्र विभिन्न सिफ्ट एग्जाम होता। तो आज आम यह वीडियो माध्यम 3 नवेम्बर 2023 सेकेंड सिफ्ट जहाँ भी किसी ओडिया ग्रामर ओडिया पैसेज हो कि आमर ओडिया कंटेंटर ग्रामर हो एवं ता सहित ओडिया पेडागोजी जहाँ भी किसी क्वेश्चन पड़ता सबकि आज आम यह वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा जोटा कि आपर आगामी जोटा कि जूनियर टीचर रेगुलर पोस्ट बाहर जोटा कि एटी आसिस्टांट टीचर 2026 बाहर सहित ओटीटी सीटी सहित ओडिया ग्रामर जो आम ओ ट्रिपल एससी करूँ कि ओ डबल एससी करूँ जदि से एग्जाम सिलेबस ओडिया ग्रामर अच्छी तेज आपण ये वीडियोटा आपण मैंने ये वीडियोटा को फास्ट रु लास्ट जाए देखिए बिना स्किप कर देखिए। तो मोर आशा आप सबकि ठीक भाव बुझीपारे सहित आपण मैंने वीडियो को लाइक करते वीडियो लाइक करदे चैनल को नुआ थे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे जद्वारा कि मुझे जहाँ भी किसी नुआ वीडियो अपलोड करी तो आपण मैंने से वीडियो नोटिफिकेशन फास्ट पाइपर सहित आपण मानक वीडियो केमी लगे मतलब कमेंट जनइबे सहित आपण मानक आउ गोटे वीडियो दरकार आउ सब्जेक्ट उपर वीडियो दरकार आपण मैंने जन पारे। चलते वीडियो स्टार्ट करवा। प्रथम आम क्वेश्चन कौन अच्छी जोटा कि पैसेज क्वेश्चन पड़ता है जोटा कि अच्छी कौन क्वेश्चन अच्छी कौन कले लोकंकु उचित मूल्यर वस्त्र मिल पार से क्वेश्चन पचार जोटा कि आम पैसेज को पढ़ा पढ़ला मैंने आंसर करवा। आपण मानक पूर्वर मु माने अंडरलाइन करके देखिए देछि कि आंसर कोड अछि किंतु आपण माने परीक्षा रे पूरा पूरी पैसेज को देखिबे जो अनुसार आपण माने क्वेश्चन पचारछि सेही अनुसार आपण माने क्वेश्चन आंसर करिवे ହେଲା। ତ ଏଟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର ଏଇଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା ହେଲା। ତ କହିଛି ଏଠି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟର ବସ୍ତ୍ର ମିଳିପାରିବ। କେମିତି ମିଳିପାରିବ ନା ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଯୋଜନାକୃତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନୟନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଓ ରପ୍ତାନି ବାଣିଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ହେଲା। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟର ବସ୍ତ୍ର ମିଳିପାରିବ ହେଲା। ଯୋଉଟାକି ଆମର ऑप्शन थी देखिए जदि आमर बयन शिल्प देखो ये ऑप्शन कौन कौन अच्छी ना कृषि उत्पादन वृद्धि सहित बयन शिल्प प्रसार जोटा कि मैंने पढ़ी आसते है आउ 3टा ऑप्शन थी आंसर हम ना जोटा कि ऑप्शन ए हो सठिक आंसर कृषि उत्पादन वृद्धि सहित बयन शिल्प प्रसार हेले जाकि आमर लोक मान उचित मूल्यर वस्त्र मिल पार जोटा कि पैसेज रे थिला है से ऑप्शन ए हो सठिक आंसर है। तो परवर्ती आमर क्वेश्चन कौन अच्छी कही कि कहछि सुर शब्दर अर्थ कौन है। तो ये देखो ये आप पढ़े सुर शब्दर अर्थ कौन हम तो कहतु। तो ऑप्शन अच्छे आम राक्षस असुर देवता वीर तो सठिक आंसर कौन हम देखो सुर शब्दर अर्थ कौन हम ना वीर हम है सहित असुर आम कौन कौन प्रतिशब्द हो पार मत कहतु आम कौन हो पार दानव हो पार दनुज हो पार निशाचर हो पार निशाचर तापर दैत्य है। तो आपण मैंने आउ कौन जानते मत कमेंट रे जनइबे है। तापर आसला कौन देवता देवता तांकर आमर कौन कौन हो पार देव तापर मोर अमर तापर सुर दंतेश्वर हर्षकर सुर है एवं ता सहित आपण मैंने आउ कौन जानते मत कमेंट रे जनइबे तो थिला। तो आपण मैंने राक्षस प्रतिशत जहाँ भी जानते मतलब कमेंट जनातु है। तो परवर्ती क्वेश्चन को आम जा परवर्ती आम क्वेश्चन कौन कही कि उपरोक्त कवितांशटी चपड़ा शब्दर अर्थ कौन है जो चपड़ा शब्द माने उच्चारण कराई यूज कर तो ये चपड़ा शब्दर अर्थ कौन हम ऑप्शन अच्छी आकाश बिजुली बालिका मेघ तो सठिक आंसर कौन हम ना आम बिजुली है बिजुलीर माने प्रतिशब्द कौन हम ना आम चपड़ा है आउ कौन हो पारे बिजुलीर प्रतिशब्द जोटा कि कौन हम ना विद्युत हम विद्युत हो पार आउ कौन हो पार ना संपा हो पार आसला चपड़ा तो कहली क्षण प्रभा है बुझला। आसला मेघ मेघर प्रतिशब्द कौन हम ना कौन बारिद बारिद तापर अभ्र तापर नरेंद्र नरेंद्र तापर गोपाल है आसला आकाश आकाशर प्रतिशब्द कौन हम ना अंबर
ତାପରେ ଗଗନ, ତାପରେ ନଭ, ତାପରେ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ଏତିକି ଥିଲା। ତାପରେ ହେଲା କି ବାଳିକା। ବାଳିକାର ଆମର ପ୍ରତିଶତ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ କହିଛି, ଆନନ୍ଦ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କଣ ହବ? ମାନେ କହିଛି କି ଆନନ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ନା ଆମର ଅପସନ ଅଛି ନିରାନନ୍ଦ, ନିରାଶ, କରୁଣ, ଦୁଃଖ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ନା ଆମର ନିରାନନ୍ଦ ହେଲା। ଓକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କହିଛି କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଗଙ୍ଗା ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥ ବାଚକ ଶବ୍ଦ? ହେଲା, କେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଗଙ୍ଗାକୁ ବୁଝାଉଛି ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି ଭାଗୀରଥୀ, ନଦୀ, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ନା ଆମର ଭାଗୀରଥୀ ହେଲା। ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ନା ଭାଗୀରଥୀ। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ନା ହେଇପାରିବ ସୁର ନଦୀ, ତାପରେ ଆସିଲା ଦେବ ନଦୀ ହେଇପାରିବ, ଦେବ ନଦୀ, ତାପରେ ସୁରଧୁନି, ସୁରଧୁନି ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ନଦୀ ବା ନଈର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆଉ କଣ କଣ ହେଇପାରିବ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ସରସ୍ୱତୀ, ଯମୁନା ଯାହାବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆମର ପଡିଛି କୋଉଠୁ? ନା ଆମର ପ୍ୟାସେଜରୁ ପଡିଛି। କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାସେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି କୋଉ ଟାଇପର ପ୍ୟାସେଜ ପଡୁଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ ପଚାରିଛି, ଠିକ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? ହେଲା, କଣ ଅଛି? ନା ଆମର ଏଠି କହିଛି ଅତଏବ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଆଶ୍ରମ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି ହେଲା। ରୋଗ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ଏଠି ଦେଇନାହିଁ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ଦେଇନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଦୃଢତା ଯୋଉଟା କି ଦେଇନାହିଁ। ଅପସନ ଡି ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବା ପ୍ରଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ହେଲା। ତ ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କହିଛି କି ବୈଷୟିକ ଦରିଦ୍ରତା କିପରି ଦୂର ହୋଇପାରିବ ବା ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବ? ଅପସନ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତର ତଥା ମହତ୍ତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଜନ କଲେ, ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢତର ହେଲେ, ନା ଆମର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ, ନା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, କଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଦେଇଛି, ନା ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢତର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁ ମତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ କିପରି ମାନେ ଦୃଢ ଦରିଦ୍ର ମାନେ ବୈଷୟିକ ଦରିଦ୍ରତା କିପରି ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବ? ନା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢତର ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ମାନେ ଦାରିଦ୍ରତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଦୂର କରିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ଏଠି ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିର ଉପଯୁକ୍ତ ଶୀର୍ଷକ କଣ ହୋଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହାବି କିଛି ମାନେ ପ୍ୟାସେଜ ପଢିଥିବ ତାକୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ଏବଂ ପଢିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଟା କୋଉ ମାନେ ଉପରେ ପ୍ୟାସେଜ ଟା କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଏଇଟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ପ୍ୟାସେଜରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଏଠି ଆମର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ରୂପାୟନ ହବ ନାହିଁ, ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଓ ସମସ୍ୟା ହବ ନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ଜୀବନଧାରା ହବ ନାହିଁ। ତ ଏଟା କାହା ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିଲା? ନା ଆମର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତର ସ୍ୱରୂପ କଣ ଥିଲା? ମାନେ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାରତ ଚାହୁଁଥିଲେ ହେଲା, କୋଉ ଭଳିଆ? ନା ଏଠି କଣ କହିଛନ୍ତି, ଏଠି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଥରେ କହିଥିଲେ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଏଁ ସବୁ ସର୍ବତ୍ର ବୁଲିଛି ଏବଂ ଦେଖିଛି ଅଗଣିତ ଜ୍ୟୋତିହୀନ ଆଖି ମଣିଷର ଦୟନୀୟ ପ୍ରତିଛବି। ସେମାନେ ଭାରତ ଏହି ସବୁ କୁଡିଆ ଘରେ ଖତ ଗଦା ମଝିରେ କେଉଁ ଦିନ ଅକନ୍ତନ ଲୋକେ ବାସ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଯାସ କିନ୍ତୁ ଗାଢତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ହେଲା। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତ କେମିତି ଥିଲା ହେଲା? ତ କେମିତି ଥିଲା? ନା ଏଠି ଅପସନ କଣ ଅଛି, ଏଠି ଅପସନ କହିଛି କି ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଦିନ ଅକିଞ୍ଚନ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ନିର୍ଯାସ ରହିଥିଲା। ମାନେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ସିନା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଖିଥିଲେ ହେଲା। ଆମର ଅପସନ ଏ ର ଅଛି ହେଲା। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବିକଶିତ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା, ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଦୟନୀୟ, ଖାଲି ଏଟା କୁହାଯାଏନି ଜ୍ଞାନ ଯାହା ବି ଥିଲା ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏଟା ତ କୁହାଯାଏନି ନା। ଏଠି ଆମର ଭାରତର ମାନେ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହାବି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ର ଅଛି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ଭାରତର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ସହଜରେ ରୋଗ କବଳରେ ପଡନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ପଡନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି କି ଏଇଠି ଆମର ଆନ୍ସର ଅଛି, ଯୋଉଟା କହିଛି ଆମ ଦିନ ଜନତା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି
ତାହା ଶରୀରର ପୃଷ୍ଟି ପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତେଣୁ ସହଜରେ ସେମାନେ ରୋଗ କବଳରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଯୋଉଟାକି ଆମର ଏଠି ଆମର ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ନା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥିବାରୁ, ନା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଥିବାରୁ, ନା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବରୁ, ନା ଆବଶ୍ୟକତା ଔଷଧ ଅଭାବରୁ। ଆମର ପ୍ୟାସେଜରେ କଣ ଦେଇଥିଲା ନା, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ରୋଗ କବଳରେ ପଡ଼ନ୍ତି ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ପାର୍ଟ ଏ ର ମାନେ ପ୍ୟାସେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଏଟା ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କହିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଶବ୍ଦ କିପରି ଗଠିତ ହେଲା। କେମିତି ଗଠିତ? ଅପସନ ଅଛି ସ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ଧୀନ, ସ୍ୱା ଯୁକ୍ତ ଅଧୀନ, ନା ସ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ଅଧୀନ, ନା ସ୍ୱା ଯୁକ୍ତ ଧୀନ। କଣ ହବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା, ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା ସ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ଅଧୀନ। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବା ନିଜ ଅଧୀନରେ ଆମେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ। ଯୋଉଟା କି ଆମର କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ନା, ଆମେ ଆମର ସ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ଅଧୀନ ହେଲା, ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ପାଠରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମର କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଏଠି ପାଠଟା ଆମର କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, କେମିତି ହେଇଛି ନା, ଏଠି ଅପସନ ଅଛି ପାଠ ଯୁକ୍ତ ଅ, ନା ପଠ ଯୁକ୍ତ ଅ, ନା ପା ଯୁକ୍ତ ଆଅ, ସରି ପା ଯୁକ୍ତ ଠାଅ, ନା ପଠନ ଯୁକ୍ତ ଅ। ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା, ପଠ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି ହେଲା। ପଠ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିପାରିବା ପାଠ ହେଲା। ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି, ଅବସର ବାସରେ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନା କିଏ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। କିଏ କରିଛନ୍ତି ନା, ଆମର ଅପସନ ଅଛି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅବସର କାଶରେ ମାନେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆମର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ହେଲା। ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଆଉ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଲେଖିଛନ୍ତି। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା, ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ମାମୁଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲଛମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲଛମା, ତାପରେ ରେବତୀ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ। ତ କଣ ହବ ନା, ଆମର କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଲା। କବିବର ଉପାଧି ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି ନା, କହିଛି କି ଅନ୍ତରକୁ ଆମେ ଯଦି ବିଶେଷଣରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କଣ ହେବ? ତ ଅପସନ ଅଛି ଆନ୍ତରିକ, ଅଭ୍ୟନ୍ତର, ଆତ୍ମିକ, ନା ଆର୍ଥିକ। ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା, ଆମର ଆନ୍ତରିକ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅନ୍ତରର ଅନ୍ତରକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ବିଶେଷଣ ରୂପରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତେବେ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଆନ୍ତରିକ ହେଲା। ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କଣ ହୃଦୟକୁ ବିକଶିତ କରିଥାଏ? କଣ କରୁଛି ନା, ଶିକ୍ଷା ଯେ ହୃଦୟକୁ ବିକଶିତ କରେ। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଶିକ୍ଷା ଆମର ହୃଦୟକୁ ବିକଶିତ କରେ ହେଲା। ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି ନା, ଆଳସ୍ୟ ପରତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାନେ ଆଳସ୍ୟ ପରତନ୍ତ୍ର ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି? ଅଛି ତନ୍ତ୍ରର ଏକ ରୂପ, ନା କର୍ମଠ, ନା ପର ଶ୍ରୀକାଡର, ନା ଅଳସୁଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳସ୍ୟ ପରତନ୍ତ୍ର ମାନେ କଣ ନା, ଅପସନ ଡି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅଳସୁଆ ହେଲା। ଏଠି କଣ କହିଛି ନା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶର ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଅନେକ ଯେ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର, ଆଳସ୍ୟ ପରତନ୍ତ୍ର, ତାହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ସେମାନେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିନଥାନ୍ତି ହେଲା, ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଆମର ଆଳସ୍ୟ ପରତନ୍ତ୍ର ମାନେ କଣ ନା, ଅଳସୁଆ ହେଲା। ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି, କହିଛି ସତ୍ୟ ରୂପକ ଆଲୋକ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରେ ହେଲା। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା, ଏଠି ଅପସନ ଅଛି ସଦାଲୋକ, ସଦାଲୋକ, ସତ୍ୟାଲୋକ, ନା ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ ନା, ଆମର ସତ୍ୟାଲୋକ, ସତ୍ୟାଲୋକ ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ଆମର କିଏ ନନ୍ଦିକେଶରୀ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଅଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି ହେଲା। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ, ଆମର ନନ୍ଦିକେଶରୀ କାବ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନା, ଆମର ଅପସନ ଏ, ଯୋଉଟା କି ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ହେଲା। ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ହେଲା, ବୋଧ ଯିଏକି ଆମର ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି, କହିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କଣ ହେବ ହେଲା।
ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା? ତ ଅପସନ ଅଛି ପରିସର, ପରିବେଶ, ପରିଚୟ, ଖ୍ୟାତି। ଯୋଉଟା କି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ଡି, ଯୋଉଟା କି ଖ୍ୟାତି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି? କହିଛି କି କେଶରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଅପସନ ଅଛି ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହ, ହାତୀ। ତ କେଶରୀର ଆମର ଶବ୍ଦ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ସି, ଯୋଉଟା କି ସିଂହ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ କହିଛି ନା କହିଛି ଔରସେ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? ଅପସନ ଅଛି ପିତା ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗୋରସ, ପିତୃତ୍ୱ, ପିତା ମାତାଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଔରସେ ମାନେ କଣ? ଏଇଟା ପଢିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶ୍ୱାନ, ପୂର୍ବପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ ହେଲା। ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କଣ ନା ବାପା ବୁଢାବାପା, ଏମାନେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ କେତେ କାଳ ହେଲା। ତ ଔରସେ ମାନେ କଣ ନା ଆମର ପିତୃତ୍ୱ ହେଲା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଯୋଉଟା କହିଛି କି କାଳାନ୍ତର ଉପନ୍ୟାସ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ତ ଅପସନ ଅଛି ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା କାଳାନ୍ତର। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ହେଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଆମର ମାଟି ମୋଟାଳ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଥିଲେ ମାଟି ମୋଟାଳ ପାଇଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ହରିଜନ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ହରିଜନ। ତାପରେ ସେ କଳା ଶକ୍ତି ହେଲା, ଠିକ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଏଇଟା ଥିଲା ଓଡିଆର ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏତିକି ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଓଡିଆର ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ହେଲା। ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି? କହିଛି କି ଏଠି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା କହିଛି ଭାଷା ଆହରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି? କେତେଟା ରହିଛି ନା? ଚାରୋଟି ରହିଛି। କଣ? ଏଲ, ଏସ, ଆର, ଡବ୍ଲୁ ହେଲା। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡିଂ, ରାଇଟିଂ ହେଲା। ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। କହିଛି ପାଠ ପଢି ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଖର ଥାଏ ହେଲା। ଯୋଉ ଲୋକ ଠିକରେ ପାଠ ପଢି ନଥିବ ତାର କୋଉ ଦକ୍ଷତାଟା ଅଧିକ ପ୍ରଖର ଥାଏ? ଦେଖ ସେ ଲେଖିପାରେ ନାହିଁ ହେଲା, ମାନେ ପଢି ମଧ୍ୟ ପାରେ ନାହିଁ, କି ଲିଖନ କରିପାରେନି, ପଠନ କରିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ତାର କଥନ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତା ଅଧିକ ଭଲ ଥାଏ। ମାନେ ସେ କହିପାରୁଥିବ ଏବଂ ଭଲ କି ଶୁଣିପାରୁଥିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ସାର ପୁରାପୁରି ପ୍ରଖର ଥାଏ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି? କହିଛି କି ଆମର କେଉଁ ଭାଷା ଦକ୍ଷତାଟି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ହେଲା। କୋଉଟା ଆମର? ଅପସନ ଅଛି ଶ୍ରବଣ, ଲିଖନ, ପଠନ, କଥନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ନା ଆମର ପଠନ ହେଲା। ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ ଆମର ପଠନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଦକ୍ଷତା କୋଉଟା ହେଇଯିବ ନା ଆମର ପଠନ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା, ଯୋଉଟା କହିଛି କି ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ମୌଳିକ ଆଧାର ହେଲା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବା? ଅପସନ ଅଛି କହିବା, ଶୁଣିବା, ଲେଖିବା, ପଢିବା। ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଶୁଣିଲା ପରେ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ସେ ମାନେ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ମାନେ କଣ ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ହେଲା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଶୁଣିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ନା କେଉଁଟି କଥନ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଭୃତି ନୁହେଁ? କୋଉଟା? ଅପସନ ଅଛି ସାକ୍ଷାତକାର, ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା, ସୂଚନା ଦେବା, ନା ଆତ୍ମପରିଚୟ ଦେବା। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଆମର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରିବା, ସୂଚନା ଦେଇପାରିବା, ଆତ୍ମପରିଚୟ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଥନ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ତାର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି କଥନ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଭୃତି କୋଉଟା ନୁହଁ ନା ଆମର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୃତି ନୁହଁ ହେଲା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କାହା ଉପରେ ଲେଖନ୍ତି? କାହା ଉପରେ ଲେଖନ୍ତି ନା ଅପସନ ଅଛି କଳାପଟା, ସିଲଟ, କାନ୍ଥ, ଧଳାପଟା। ଆମର ଅପସନ ହେଇଯିବ ଏ, ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କଳାପଟା ଉପରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କି 1879 ମସିହାରେ କିଏ ପଠନ କିପରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଯୋଉଟା କି ଟିକେ ଅଧିକ ଡିପଲି ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ପଳେଇ ଆସିଛି, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ସି ଜାଭାଲ ହେଲା। ଜାଭାଲ ଯିଏକି 1879 ମସିହାରେ ପଠନ କିପରି ଶିକ୍ଷା କରାଯିବ ହେଲା, ତ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କହିଛି କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ ବକ୍ତା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ହେଲା। ତ ଅପସନ ଅଛି ପଠନ, ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ଲିଖନ। କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ? ଆମର ପଠନ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ ହେଲା। ପଠନ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ ଯାଇକି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ ହେଲା।
ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିକରେ ପଢି ପାରୁଛି ତେବେ ସେ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିକି ସେ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ପଠନ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ ବକ୍ତା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ହେଲା। ତ ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଓଡିଆ ମାନେ ପ୍ୟାସେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଆମେ କଲେ କଣ ନା ଓଡିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଗଲେ ଓଡିଆରେ ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଭାବରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ତାର ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।